أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال کیسی ہیں ہے؟ آپ؟ ٹھیک ہو الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. پاکستان کیسا بہت گرم ہے. ہے؟ گرم ہے. بس یہ تو ہے. پھر کچھ جہاں پہ جی رہتے ہیں کچھ ایڈوانٹیج ہوتے ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کتنی اچھی جگہ پہ رہتی ہیں اپنی طرف سے, لیکن پھر بھی پرابلم تو ہے, ٹیسٹ تو ہے نا. جی بالکل. ہاں تو یہی ہے نا. تو کبھی ویدر کے ذریعے, کبھی کچھ اور, باقی چیزیں تو جو ہیں وہ پھر بھی بندہ نبیڑ لیتا ہے اگر پیسہ ہو تو. لیکن یہ چیزیں تو پھر ہیں نا, گرمی یہاں سب. بلز بھی بہت زیادہ ہے نا, جیسے الیکٹریسٹی کا اتنا زیادہ آتا ہے کہ اے سی چلاتے ہوئے بھی جان نکل رہی ہوتی ہے اور نہ چلاؤ تو گزارا نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں بالکل بالکل. بلکہ خالی گھروں میں بھی بعض دفعہ اتنے بل آ جاتے ہیں. جی, اور بیسک جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا وہ سب بہت مہنگی ہو گئی ہیں یہاں, بہت مہنگائی ہو گئی ہے. وہ دنیا پوری میں ہے مہنگائی. تو ہوں. بن جائیں آپ, پتہ نہیں, جب میں شروع میں یہاں آئی تھی 97 میں تو بالکل بھی مہنگائی نہیں تھی. تھوڑے سے پیسوں میں بہت زیادہ گروسری ہو جاتی تھی. اب بہت زیادہ پیسوں میں تھوڑی سی آتی ہے گروسری. صحیح بات ہے. تو یہ یہاں پہ بھی ہے گروسری تو ورلڈ وائڈ. گیس یہاں بھی مہنگا ہے. کل میں نکلی تھی تو 165 کا ہوا ہوا ہے یہاں پہ لیٹر. تو آپ سوچ لیں آپ لوگوں کو پھر بھی سستا پڑتا ہے. ہاں بس ہر جگہ کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اپنے اپنے مسائل ہیں. تو ہم جب اگر حساب لگائیں پاکستان کا تو ہم تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیں. دبئی والے بھی دبئی والوں کو بھی مہنگا پڑتا ہے. چلیے میں بک شیئر کرتی ہوں. بچے آ گئے, اسٹوڈینٹس آ رہے, تو میں بک شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. اچھا جناب, تو پچھلی بار ہم پڑھ رہے تھے اسم تصغیر. ٹھیک ہے. جی تصغیر صغیر سے ہوتا ہے چھوٹا کرنا کسی کو. یہ دو طریقے سے, دو وجہ سے چھوٹا کیا جاتا ہے. ایک تو کیا جاتا ہے پیار میں, اور ایک کیا جاتا ہے حقارت میں. دو وجہیں ہوتی ہیں. صحیح ہے. پیار میں جی جیسے بنیا کہہ دیتے ہیں. بنیا کا میں بتا رہی تھی کہ بنیا کیسے بنتا ہے. تو وہ اصل میں تو بنین ہوتا ہے نا. جی جب اس کو فائلن کے وزن پہ ڈالتے ہیں, فائلن کے وزن پہ, جیسے یہ فائلن کا وزن ہے نا, تو عبیدن فائلن کا وزن ہے. اس پہ جب ڈالتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے, بنین. بنین کو آپ بنون سے بنا ہوا ہے. ابن کی جمع بنون ہوتی ہے, اور اس سے پھر جو نسبی جری حالت ہوتی ہے وہ بنین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس کو آپ ڈالیں گے کس پر, بنین نہ ہوتا ہے, بنون نہ ہوتا ہے, نون پہ زبر جمع کی علامت ہے. تو اس کو جب آپ فائلن کے وزن پہ ڈالتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے, بنین ہوتا ہے نا. تو یہ بن جاتا ہے بنئی نہ. بنئی نہ بن جاتا ہے. بو نئی, یہ میں نے بنین لکھا ہے نا یہاں پہ, زیر نہیں, بنی نہیں ہونا چاہیے نا, زیر ہی ہونا چاہیے. جب اس کو فائلل کے اس کے وزن پہ ڈالیں گے تب اس پہ زبر آ جائے گی. بنین, بنین ہوتا ہے بیٹے. اچھا, اب یہ جب بنے گا بنئی یا کے وزن پہ, تو یہاں پر نون پہ اب زبر آ جائے گی, آگے یا آ جائے گی, اور آگے آپ کا نون آ جائے گا. بنئی نہ بن جائے گا. کیا کر رہی ہوں میں, یہاں پہ یا ڈالنی. اچھا, بنئی نہ بن جائے گا. اب اس کو ہم نے آگے یا متکلم لگانی ہے. یہ سمجھ آ گیا بنئی نہ کیسے بنا ہے, فعیلن کے وزن پہ بنا ہے. تو بنئی نون بنا لینا. ٹھیک ہے نا, ایک ہی بات ہے. بنئی نون بنا لیں فعیلن کے وزن پہ. تو اب کیا ہوگا, جب آگے یا متکلم لگائیں گے تو ظاہر ہے جب آپ اس کو مضاف بنائیں گے تو یہ نون تو گر جائے گا نا, ہے نا. جی اب یہ گر گیا تو کیا بن گیا, وہ ایک یا یہاں پہ, ایک یا یہاں پہ ہے. اس کو زبر دے کے ان دونوں کو مرج کریں گے. جب بھی دو حرف ایک جیسے آتے ہیں تو میں پہلے سکون ہوتا ہے, پھر بعد میں حرکت ہوتی ہے, اور بیچ میں شد ہوتی ہے. دو یا جب ملیں گے تو یا پہ کیا ہو جائے گی, تشدید آ جائے گی اور زبر آ جائے گی. اور پیچھے کیا ہے بنئی, وہ ویسے ہی لگا دیں گے, بو نہیں. یہ یا تو ہم نے مرج کر لی نا اس کے ساتھ جی ہی, بنیا بن گیا یا. ٹھیک ہے, جی بنیا.
تو منیہ پیار سے کہتے ہیں. اسی طرح آپ کا ہوتا ہے عبدن تو عبیدن بن جاتا ہے. عبدن سے عبیدن فعلن. تو یہ ایک وزن ہے. اس کے علاوہ بھی وزن ہوتے ہیں, 2-3 وزن ہیں اس کے, لیکن یہ سب سے کامن اور آسان وزن ہے. باقی بھی جو ہیں وہ بھی آسان ہی ہے, لیکن ابھی آپ اسی کو سیکھ لیں, وہ بھی جہاں آئیں گے تو پھر ہم کر لیں گے. پھر ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ والا پڑھنا ہے. چلیں پڑھے, کون پڑھے گا؟ اچھا یہ کر لیا نا. اب یہاں جی سے پڑھنا ہے وصلت سے. میں پڑھوں. ہاں پڑھیے. وصلت المدینہ ہم، و وصلت الی المدینہ ہم، کلاہما صحیح. ہم. کلاہما صحیح کا مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں صحیح ہیں. دونوں صحیح ہیں. وصلت المدینہ کہنا بھی صحیح ہے, میں داخل ہوا مدینہ میں. اور الی جی المدینہ, ایک تو ہم نے پڑھا تھا نا وہ داخلہ فی ہوتا ہے نا. جی ادخلی فی جی الجنتی, اور جی ادخلی فی عبادی, اور ادخلی الجنت, وہ اس طرح سے جو جنتی ہے. تو اس میں آپ کا جہاں پہ فزیکلی داخل ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کا فی نہیں لگتا, لیکن جہاں پہ فزیکلی داخل نہیں ہوتے وہاں فی لگتا ہے. جی بالکل اسی پہ ہے, لیکن اس میں چونکہ وصلہ کا الا صلہ آتا ہے نا, تو یہاں پر کیا ہوگا, الا لگانا بھی صحیح ہے اور الا کو ہٹا لینا بھی صحیح ہے. مدینہ میں میں داخل ہوا مدینہ میں, یہ کہنا بھی صحیح ہے اور یہ کہنا بھی صحیح ہے. صلے کے میم ساتھ اس میں کہنا. تو فزیکلی داخل ہونے کی بات تھی نا کہ فزیکلی داخل ہوں یا ہم، نہ ہوں, دو صورتیں تھیں. تو اس ہم. میں وصل تو فزیکلی داخل ہو رہے ہیں نا دونوں ہاں ہاں, اس میں سینٹینس. الا کا صلہ آ بھی سکتا ہے. بہت سی چیزوں میں الا کا صلہ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہ مفعول بن رہا ہے نا, تو جی اس وقت یہ مفعول نہیں بن سکتا پھر. ٹھیک ہے, متعلق ہو یہ جائے. متعلق بنے گا, لیکن اس کو پھر ہم کہہ سکتے ہیں فی مالی نصب. یعنی آپ کا لفظاً تو آپ کا وہ جار مجرور ہے, لیکن محلاً آپ کا کیا ہے, وہ فی محلی نصب مفعولاً بھی ہی ہے. ٹھیک ہے, جی لفظاً آپ کا یہ ہے, لیکن محلاً کیا ہے, وہ مفعول کی جگہ پہ یار ہے. صرف وہ اپنے صلے کی وجہ سے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو جب بھی صلہ آتا ہے, صلہ ہمیشہ حرف جر ہوتا ہے, کوئی اور حرف نہیں ہو سکتا. حرف جر کے علاوہ صلہ آ ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی اور صلہ ہے تو وہ غلط ہے بات. ٹھیک ہے, جی اگر فرض کرو آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ اس میں لگائیں, تو پھر آپ نے وہ حرف جاری والا صلہ حرف لگانا ہے, کوئی اور نہیں لگانا. جی. اچھا آگے کیا ہے, یجمع مانا. یجمع پڑھیں. یجمع معنی علی معانی ہم، حاکا امثلۃ اخری لمثل هذا الجمع. ہم. اس کو سمجھ لیتے ہیں. یجمع معنا علی معانن. معانن کیا ہے, اس کی جمع ہے معانہ کی. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ معنی ہوتا ہے, اور یا سے پہلے زبر ہو تو کھڑی زبر پڑھتے ہیں, تو معنا جی پڑھا معنا پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے, معنا بھی نہیں پڑھا جائے گا, معنا پڑھا جائے گا. اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں معانن ہے. تو معانن کیسے بنا ہے, یہ اسی طرح بنا ہے جیسے آپ کا معانی یون, اور پھر یا گرا کے پیچھے ایک زیر لگا دیتے ہیں. تو یہ تو نکرہ والی حالت ہو گئی نا. لیکن اگر آپ معانی یون, ٹھیک ہے نا, یا فرض کرو آپ نے یہ نکرہ بنا لیا, اب اس کے اوپر آپ نے الف لام لگانا ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یا واپس آ جائے گا, المعانی. المعانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر یا واپس آ جاتی ہے الف لام لگانے سے. یا کب کب واپس آتی ہے, یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. تو الف لام لگانے سے یا واپس آ جاتی ہے. اور یہ اس کی نسبی حالت بھی ہوتی ہے اور جری حالت بھی ہوتی ہے, لیکن جب آپ نسبی حالت بناتے ہیں نا, نکرہ بنائیں گے تو معنی ین ہو جائے گا, لیکن جب الف لام والی بنائیں گے تو المانی یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ الف لام لگانے سے یا واپس آ جاتی ہے. جب الف لام نہیں ہوتا تو پھر معانین بنے گی نسبی حالت. ابھی آئے گا شاید آگے, جو پوائنٹس ریمبر پڑھیں گے اس میں بھی ہم شاید دیکھ لیں گے. ہا کا امثلتن اخرى. ٹھیک ہے, پیش جی خدمت ہے کچھ. ہاکا کا کیا مطلب ہوتا ہے, لو, ہے نا. کچھ دوسری مثال ہے, لمثلی ھذا الجمع. جس طرح یہ جمع آئی ہے نا, اسی طرح اور جمع بھی ہے. اور بھی جمع ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جاریت ان کی جمع جوارن کیسے بنی ہے.
गर्ल होती है, लड़की होती है ना, जारियतुन। जी ठीक है, तो इसकी जमा जी जवारी यून से जवारिन बन गई है ना, जी और जब अलिफ लाम लगाएंगे तो अल जवारी बन जाएगा। सही है, तो जवारिन गर्ल को कहते हैं, जमा है। जी। जारियतुन, हाँ, जवारिन, माशियतुन, मवाशिन। मबाशिन, ठीक है, दाइयतुन, दवाइन, दवाइन। नादिन, नवादिन, हम्म, और इस पे जब लैलतुन, अलिफ लाम लगेगी तो अन्नवादी हो जाएगा। लैलतुन की जमा लयालिन। नियाल। लयालियुन था ये असल में, या आपने गिराई, दो पेश वाली या गिरा दी और पीछे ये आपने, ये मरफू हालत है, ये मरफू, सब मरफू है ये। ठीक है, मजरूर भी नहीं हो सकते, मजरूर तब होंगे जब इनके पीछे कुछ लगेगा, तो मंसूब तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो, ये कौन सा इसम है, इसम है ना सारे, इसम कौन, नाकिस। नाकिस है, तो इसम मनकूस होता है। जी। नाकिस, नाकिस फेल होता है, इसम मनकूस होता है। इसम। इसम या तो मकसूर होता है इसम, या फिर आपका इसम जो होता है वो आपका मनकूस होता है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, हाजी हिल अस्माउ वाला पढ़े। हासिल अस्माउ अला वज़्नि मफ़ाइल गैर हम्म, अन्नहा तुनव्वनु फिर्रफ़्इ वल जर्रि व तकूलु लिल बा बिमआनिन कसीरतुन तातिल वावु लिमआनिन कसीरतिन आरिफु लिल बा बिमआनिया कसीरतन। अच्छा, वो कह रहे हैं हाजी रस्मों वाला वजनी मफाइलु, मफाइलु के वजन पे आते हैं। ठीक है ना, मानी यू होगा, क्योंकि मफाइलु के वजन पे आ रहा है तो नी यू होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसको गिराएंगे और फिर यहाँ मानिन हो जाएगा। सही है, ये तो हो गई इसकी, कौन, अब ये कौन सी हालत है, ये आपने टेक्स्ट में पहचानना है, क्योंकि इसकी जरी हुई हालत सेम होती है और इसकी नस्बी हालत भी सेम होती है ना। तो ये आपका बन जाएगा मानिन। अब आप बताइए, ये इसकी रफ़ई हालत है क्योंकि पीछे कुछ नहीं आ रहा, अब जुमले में यूज होगा, टेक्स्ट से पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि क्या बन रहा है ये। लिल वावी क्या बन जाएगा, जार में जो शुरू में आए तो क्या बनता है, खबर। खबर मुकद्दम बन जाती है। ठीक है, अगर जुमला फेलिया हो तो फिर ये मुतालिक बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, तो मानिन कसीरतुन, तो ये क्या बन गया आपका, मानिन जमा है, गैर आकिल किया तो उसकी सिर्फ वाहिद, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन गया ना। सही है, मानिन बना के मैंने बताया कैसे बना, मफाइलों के वजन। अब यहाँ पे देखें, मानिन के मुरक्कब तौसीफी बन गए, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है, और ये बन के इसका मुब्तदा बन जाएगा। तो ये आपको नजर तो आ रहा है इस तरीके से, लेकिन ये क्या है, मरफू है, तभी तो ये भी मरफू आया ना, सिफ्त ही मरफू आई है। तो ये आपने पहचानना है, ये मुब्तदा बन रहा है। अच्छा, उसके बाद अगले जुमले में तातिल वाबू, अब फेल आ गया। ठीक है ना, आती है वो, अब वो चूंकि मुन्नस होती है, रूह मुन्नस होते हैं, इसलिए या ती नहीं आया, तहती फेल ता आया। चौथा से। फाइल इसम जाहिर आ रहा है। ठीक है, तो फेल जो होता है उसके मुताबिक ही आता है ना, जी मुजक्कर हो तो मुजक्कर के साथ मुजक्कर, फेल हमेशा वाहिद आता है कुछ। लिमा आनिन कसीरतिन, आती है वो, ली सही। मानिन कसीरतिन, तो ये मानिन कसीर मुरक्कब इजाफी, और ये मजरूर बन जाएगा ली के लिए, और ली हरफ जर और मजरूर मिलके मुरक्कब जारी बन के क्या बन जाएगा, मुताल्लिक बन जाएगा। ठीक है, किसका, इस फेल का, और ये उसका फाइल है, तो फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलके जुमला फेलिया बन जाएगा। ठीक है, जी सही समझ आ रही है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, आरिफू मैं जानता हूँ, बस के अंदर ही अन्ना जमीर फाइल है। ठीक है, जी तो लिल वावी क्या बनेगा, मुताल्लिक ही बनेगा, मुतालिक बनेगा। और माआनी या कसीरतन क्या बन जाएगा, मुरक्कब तौसीफी बन के फेल फाइल मुतल्लिक भी हो गया। अब एक ही चीज रहती है, मफूल, मफूल। मफूलन भी ही बने। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम सवार कर लेते हैं अपने ऊपर।
देखने में ये लगता है पढ़ना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है, लेकिन सब चीजें आसान होती हैं अगर आप हिम्मत करें। सिर्फ आप अपने गुज़िश्ता जो नॉलेज होता है उसको आपने यूज करना होता है, जो आपने पहले पढ़ा है। तो ये मफाइलू के वजन पे मानी यू और फिर मानिन बन गया, और इस तरह से। तो ये जमा मुकस्सर है गैर आकिल की, ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर का वजन है, उसके ऊपर ये बने हैं सारे मवाशी, ये सब उसी पे बने। अब जब इन पे अलिफ लाम लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, या वापस आ जाएगी, वरना ये नकरा है सारे। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी मार्फा का कोई नहीं बताया, सब नकरे ही बताए, लेकिन अलिफ लाम वापस आए तो वो हो जाते हैं। अच्छा, अब वोकेबलरी में हमारे पास क्या है, पढ़ें थोड़ा सा, पढ़ने आप, फिर मैं देती हूँ किसी और। तैयबतु without tanween and other name of Medina. तय्यबतू गैर मुनसरिफ, जैसे मक्का तू होता है ना। जी हम्म, तो ये मदीना का पुराना नाम है, यानी मदीना तैयब, ये हम अभी भी हम कहते हैं मदीना जी। तैयबा, है ना, कहते हैं ना। तो वही है, तो ये आपका क्यों है, ये गैर मुनसरिफ है, ये सिटी नेम या उसका एडजेक्टिव है, जो भी कह लें। आगे क्या है। हदीसुन मुत्तफकुन अलैहि हदीस अच्छा, रिपोर्टेड। मुतफक्कन हदीस कौन सी होती है, मुतफक्का, क्या है ये, मुतफक्कुन, मुत्तफकुन अलैहि मुत्तफ़क़ुन मुतफक्कुन, इसका सब। अलैहि। मुतफक्कुन अलैहि हदीस से होती है, लिखा हुआ है आगे, तो हदीस रिपोर्टेड बुखारी बाय मुस्लिम बोथ की इमाम जो एंड मेन बुक्स मुस्लिम हैं उनमें आती इन हो। देयर हदीस कलेक्शन नोन एज अ सहीहानी, यानी ये दोनों सही है, इसमें सारी सही हदीसें हैं। ठीक है, उसके जी। बाद आगे पढ़िए। कसमन ओथ, अकसामुन हम्म, प्लूरल इसका होगा। मुहरिमुन अभी ये भी देखें, अ, अकसामुन भी आपका क्या है ना, कसमुन गैर आकिल की जमा तो है ये, जैसे कलमुन होता है ना, इसी तरह से है। इसकी जमा भी अकलामुन की तरह बन रही है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके वजन पे नहीं है ना, फाइल के वजन पे नहीं बन रहा। अलिफ के बाद एक ही लेटर आ रहा है, दो लेटर हो या तीन लेटर हो, ठीक है, तब जाके आपका गैर आकिल की जमा बनती है। जमा मुकस्सर तो बन रही है, लेकिन ये क्यों, कौन सी है, ये आपकी वो नहीं है, उन चार औजान पे नहीं है, मफाइलू और मफाइलू के वजन पे नहीं है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ नहीं है, मुनसरिफ है। मुहर्रिमुन, मुहर्रिमुन मुहर्रिमून, a Hajj pilgrim who has assumed the state of सेंसिटी, sanctity. मुहर्रिमूना umratun visit to the Kaaba. हालते हरम में है ना, जी जो हालते हरम में होता है वो मोहरम कहलाता है, ठीक है ना। मोहरम यानी हालते हराम में जो होता है, यानी हाजी, यानी पिलग्रम, और उसकी जमा जो होती है वो नून से आती है। उम्रतुन, umratun visit to the Kaaba. हिजबुन, Hizbun group party. हिजबुल्ला, Ahzabun हिजबुल्ला भी कहते हैं ना अल्लाह का ग्रोह। और अहजाब, सूरह अहजाब भी है, तो उसकी जमा किस। अब ये भी देखें इसी तरह, गैर आकिल की जमा है, लेकिन आ रही है उसके साथ, क्योंकि अलिफ के बाद एक ही लेटर आया है और पीछे तीन लेटर आ रहे हैं। जो गैर मुंसरिफ की जमा होती है उसके पीछे सिर्फ दो लेटर होते हैं, दोनों पे जबर होती है, और आगे अलिफ के बाद एक लेटर या दो लेटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से Farihun happy हम्म, rejoicing. Farihuna plural. Al-Maidatu name of the fifth surah. Literally dining table. डाइनिंग टेबल, अलमायदा का मतलब होता है जो Dining हमारा वो होता है ना, डाइनिंग टेबल कह लें, या जिसके पर हम, दस्तरखान. हाँ, दस्तरखान कह लें। और रूम A 30 room सूरत name में। of the 30th surah. हम्म, Literally the Byzantines. बस ठीक है Uh, ना, मीनिंग आपको समझ आ गया, नहीं पढ़े ठीक है। आगे। नशरतुल नशरतुल अखबारी, अखबार. न्यूज बुलेटिन। बदाउन. फेयरवेल, ठीक फेयरवेल पार्टी होती है ना, ठीक. याद है कोई स्कूल की पार्टी, मैट्रिक की। सारी याद है। हाँ, कितना तला मजा। तला यतलुअन. यतलु। तला यतलु तुलुअन. हम्म, ये बाब नसरत से है। ठीक है।
गरबा, यगरुबू, गुरूबन, ये भी हम्म। उसी से है बाब अब नसरा ये से। देखें ए यू जो लिखा हुआ है ना, ये नसरा, यानी पहले वाला जो होगा माजी जो होगा तीनों पे जबर आएगी, यानी मिडिल लेटर पे जबर आएगी। बाकी तो दो होती ही है ना, जबर ही होती है। मिडिल लेटर पे जबर, और मुजारे में मिडिल लेटर पे पेश आएगी, तो ये आपका बाब नसरा बन जाता है। जी। आ और ऊ साउंड है ये। तो गरबा या गुरुबू, नसरा यंसरू गुरूबन, गुरुबन। आगे नतका। नतका, यंतिकू, हम्म, नुत्कन, हम्म। ये बाप दरबा होगा। दराबा। ठीक है, अब ये चीजें भी शुरू में आपको कितनी मुश्किल लगती थी ना, जी, अब कि ये क्या है, इसका काफी क्या फर्क पड़ आएगा। जाता है। हाँ, तो वो आप देखें, यंतकू तो नहीं हो सकता, यंतुकू भी मुश्किल है, यंतिकू इजी निकल रहा है, तो वही बना देते हैं फिर अरब अपनी जुबान को देखते हुए। ये समाई होते हैं, जैसे अरब ने बोले हैं, हमें आप खुद से कुछ नहीं चेंजिंग कर सकते। तकब्बला या तकब्बलू, तब इसमें कितने लेटर हो गए, कितने लेटर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूट वर्ड के अलावा, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये माजी के पहले सीगे से पता चलेगा कि इस बाब में जो ये बाब है, पहले तो बाब पहचाने ना, मजीद फी का बाब है, जाहिर है जब माजी में तीन लेटर रूट वर्ड के अलावा कोई एक्स्ट्रा लेटर एक भी आ जाए तो वो मजीद फी में चला जाता है। ठीक है, मजीद फी का फिर बाब आपने पहचानना होता है कि कौन सा बाब है। तो शद वाले दो ही बाब होते हैं, ठीक है ना, एक तो फा अल्लाह होता है और एक क्या होता है, तफा अल्लाह होता है। तो ये तफा अल्लाह है, ये फा अल्लाह युफाइलू और तफईलन नहीं है, बल्कि तफा अल्लाह या तफा अलू, सब पे जबर आ रही है, देखें। जी। और तकब्बुलन, ये तकब्बुल कौन सा बाब है, तफाउल, है ना, बाब तफाउल है। तो इसका माजी तकब्बल है या तकल्लो। इसके इसके अलावा जो हमारा था दूसरे, इसको आप आसान तरीके से याद कर सकती हैं, वो हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। तो उसमें तअल्लमा आता है ना, या तअल्लमू और तअल्लुम, ठीक है ना, तअल्लुम। तो ये नस्बी हालत जब देते हैं, दो जबर लाते हैं, तो फिर अलिफ ऐड हो जाता है, वरना तो तअल्लुम ही होता है ना, या तअल्लुमन, तअल्लुमन भी कह सकते हैं। उसको याद रख लें, फिर जो भी उस वजन पे आएगा, तअल्लमा या तअल्लमु तअल्लुमन। तो ये आपका बन गया बाब तफाउल। और इससे पहला वाला जो है उस पे ता नहीं आती, वो अल्लामा युअल्लिमु, तो और भी आसान है ना, अल्लामा अल्लाह। युअल्लिमु। ये भी तशदीद वाला, ये दो बाब भी तशदीद वाले हैं, बाकी कोई नहीं है। और इसमें अल्लामा युअल्लिमु, युअल्लिमु। अब इसमें आप देखें तो आपका इसमें जेर आती है, इसमें जेर है और इसमें जबर है। अल्लामा युअल्लिमु, और इसमें तालीम इसका मस्दर हो जाएगा, तालीमन। जब आप वो करते हैं ना, तो मस्दर को ज्यादातर नस्बी हालत में लाया जाता है, बस और कोई मसला नहीं है, तालीमन। तो इसको सही करके लिख लूं, ठीक है। तो ये है, तो एक हदीस में दोनों बाब आ जाते हैं, सही है। अब उसमें पेश क्यों आ रही थी मुजारे पे, क्योंकि उसमें माजी में तीन लेटर है, माजी में तीन लेटर हैं उसमें। और इसमें माजी में चूंकि ज्यादा लेटर हैं, कितने हो गए, एक दो और ये दो चार और एक पांच लेटर हो गए ना। तो जब जी। तक चार लेटर रहते हैं तो वो क्या होता है, पेशी आती है। जब पांच लेटर हो जाते हैं, छह सात हो जाते हैं, तो फिर उसमें क्या, छह तक ही होते हैं मैक्सिमम, तो फिर आपका जबर वापस आ जाता है। तीन लेटर हों तो भी जबर मुजारे पे, और अगर पांच लेटर हों तो भी, और फिर छह लेटर, बस इससे ज्यादा नहीं होते माजी में, तो फिर आपका जबर ही आएगी, फतह ही आएगी अलामत मुजारे पे, ठीक है। और अगर चार लेटर हो, बस चार लेटर, तो मुजारे पे पेश आएगी। अब चार लेटर वाले कितने बाब हैं, कोई गिनवाएगा। एक तो मैंने अभी अल्लाह युअल्लिमु करवाया था ना, और दो बाब कौन से हैं जिनमें मुजारे पे पेश आती है, अफ अफअला, हाँ, अफला इफाल, युफिलु, दूसरा क्या है, अल्लाह युअल्लिमु, और तीसरा, तीसरा क्या है, फअला फअला, युफाइलु। युफाइलु। फअला में चार लेटर हैं, ठीक है। इनमें किसी पे भी तशदीद नहीं आती, फाअला यू फाइलु, चार लेटर है ना, तो यू फाइलु या फाइलु पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे, यू फाइलु। अच्छा, इनमें कॉमन बात यह है कि इनमें जो माजी होता है उस पे तो जबर ही आती है सब पे, मुजाहरे पे इन कलमे पे सब पे तीनों पे जेर आ रही है, ये आती जिन है। जिनका यहाँ पेश आता है ना,
उनमें यहाँ जेर आ रही जी होती है, मेरा इसलिए अल्लामा यू अल्लम हुआ ना, क्योंकि ये तीनों का एक पेयर बनता है, जिनके मुजारे पे पेश आती है इन तीनों का एक पेयर बनता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें पक्की करेंगे तो फिर अभी बुक 5 जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने गैर सही अफाल पढ़े थे, मोतल फेल पढ़ा था, उनकी बनावट पढ़ी थी, तो वो भी पीछे पड़े हैं। बुक 7 में भी शायद रिपीट होंगे, तो इंशाल्लाह हम उसको दोबारा करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको बुक पे ले जाऊंगी, डिक्शनरी पे, उसके शुरू के वो बड़े पेजेस अच्छे हैं, उनको मैं पढ़ा दूंगी, बस थोड़ा सा अभी आगे रिपीट चल। करते हुए अच्छा लग रहा है बाजी, मैं क्योंकि वो इसलिए, पहली बार दूसरी बार फिर इसी तरह ना। नहीं अभी आपने देखा मैंने ये 3 का एक ग्रुप बना दिया, 8 बाब है ना हाँ, टोटल, अब दो मजीद का एक फिगर, है। हाँ टोटल 8 बाब है ना, उनमें से 3 जो हैं, एक तो बाब अफला युफिलु इफाल जो है, ठीक है, उसमें मुजारे पे पेश आती है, एक फ़अला युफ़ाइलु, ठीक है, तफ़ईलन जो है आपका बाब अल्लमा युअल्लिमु तालीमन, ये वाला जो बाब है हम्म इसमें भी पेश आती है और इसमें भी पेश आती है, तो 3 बाब का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब बाकी 2 मैंने शद वाले बता दिए, शद वाले में कौन कौन से आते हैं, शद वाला एक तो इसी में आ गया ना, अल्लमा युअल्लिमु, इसमें हम्म, ही आ गया पेश। अल्लाह माशाल्लाह। दूसरा जो शद वाला आता है वो तकब्बला, यानी वो इफ़ा अल्लाह के शुरू में ता लगा दें तो वो 5 लेटर बन जाते हैं 4 की बजाय। अगर फा अल्लाह हो ना, कब्बला हो तो 4 ही लेटर हैं, यू कब्बेलू होता है, लेकिन जब ता लगा दी हम्म, 5 लेटर हो गए, तो यहाँ पर फिर आपकी जबर आ जाएगी। सही है, तो जी ये आपका हो गया। इसका जो 7 का पेयर है ना वो ये वाला है, जो अभी आपने फाला बनाया था ना, जी फाला जो बनाया था ना, इसी के शुरू में ता लगा दें, यानी आप इसको यूं भी याद रख सकते हैं, तो तशदीद से याद ना रखें, वो वैसे मैंने बताया कि तशदीद वाले 2 ही बाब होते हैं, लेकिन इसको मिलाएंगे किसके, इसके साथ इसका पेयर बनाएंगे, तफ़ाअला या तफ़ाअलु, क्योंकि इसमें भी देखें कितने लेटर हैं, 5, या तफ़ाअला, इसमें भी सब माजी पे भी जबर और मुजारे पे भी या उधारी तफ़ाअला, पे तो जबर। तो ये आप इसको बना लें, और ये बाप तफ़ाउल बन जाता है। ये कौन सा बनता है, ये क्या बनता है, यही है तफाउल ना। हाँ ये तफाउल है और ये तफाउल है, अलिफ का फर्क है ना, जी ये क्या है, ये तफाउल है, ये तशदीद जी के साथ तफाउल है, उसको याद रखे हम्म ना, ताल्लमा या ताल्लमु, ताल्लुम, ताल्लुम, से ये ताल्लुमन कर लें, तो वो वाला जो है उसमें आपकी तशदीद आती है, इसमें नहीं आती, लेकिन और इनमें सिमिलैरिटीज बहुत हैं, मसलन इनमें माजी पे सब पे जबर आ रही है, मुजारे पे भी जबर आ रही है, इसमें 5 लेटर हैं, इसमें भी 5 लेटर है, माजी में 2 लेटर एक्स्ट्रा है, तो ये ये छठा हो गया ना बाजी, तीसरे ग्रुप का हो गया ना ये। नहीं, नहीं, पहला नहीं ग्रुप जो बनाया था वो 3 अबवाब का बनाया था ना, जी चौक, जो वो पहला ग्रुप था, अब जो हमने दूसरा ग्रुप बनाया उसमें हमने ये 2 डाले हैं, तकब्बला और तफ़ाअला, ये 2 डाले हैं, ये दोनों सेम है, सही दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस तशदीद का फर्क है, तशदीद पे नहीं जाएं, इनकी बाकी सिमिलैरिटीज देखें, 5 लेटर 5 सही। लेटर, वो अल्लामा में तो 4 ही लेटर, उसके मुजारे पे तो पेश आ रही थी, वो तो पिछले ग्रुप में चला गया ना, जी वो बिल्कुल। नंबर 1 ग्रुप में चला गया, ये वाला जो इन 2 का एक ग्रुप बनेगा, ये अच्छा, 2 इन जो दोनों है, में 5 5 लेटर्स हैं। हाँ ये दोनों के माजी पे मुजारे, माजी पे सब पे जबर और मुजारे पे भी सब पे जबर है, तो इसलिए मैंने इनको सही, एक इस- साथ रख दिया। और दोनों में ता भी आ रही है शुरू में, जी तफा अला में भी ता आ रही है और ताल्लमा में भी ता आ रही है ना, जी बाप हाँ, तफा अला तशदीद के साथ, ये वाला तफा अला और ये तफा अला, ये दोनों में ता आ रही है ना माजी में, ये मुजारे की जी ता नहीं है, ये माजी में ता आ रही है, एक्स्ट्रा लेटर में आ रही है, तो इन 2 का एक ग्रुप बनाएंगे तो ये नंबर 2 ग्रुप में आ जाएंगे। सही है, तो फिर उसके बाद नंबर 3 ग्रुप में आपके 3 हमजा वाले रह जाते हैं, ये नंबर 2 ग्रुप, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, अफला युफिलु इनके गिनवा दे, अफला युफिलु और इफालन, और उसके बाद क्या नंबर 2, इफालुन भी कह सकते हैं, कोई फ़अला मसला नहीं, फ़अला, फ़अला हाँ युफ़अलु। तशदीद के साथ, फ़अला जी युफ़अलु तशदीद। तफ़ईलन, और तीसरा क्या है, फ़अला, फौजिया फ़अला युफ़अलु
اور کیا بنے گا؟ مفاعلہ. الف کے ساتھ ہے نا؟ ہاں، مفاعلہ. مفاعلہ پہ مفاعلہ. بھی شروع میں پیش آتی ہے، باقی سب پہ زبر آتی ہے. مفاعلہ. مجادلہ. جادلہ یجادلو. تو یہ تین تو پہلے گروپ میں آ گئے جن میں ماضی میں 4 لیٹر ہوتے ہیں اور مضارع میں پیش آتی ہے. دوسرا والا جو ہے، کیونکہ ابھی ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں ایڈوانس کورس میں سب، تو نمبر 2 جو ہے اس میں میں نے 2 باب ڈالے ہیں. ایک تو یہ والا ڈالا ہے اور ایک الف والا ڈالا ہے. اگر آپ فا پہ تا لگائیں تو یہ والا بن جاتا ہے، اور فا جو ہے نا، جو اس پہلے گروپ میں نے ڈالا ہے علامہ، فا پہ جب تا لگاتے ہیں تو ماضی کا یہ والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے فا بنایا تھا اس میں با مفا کا، اس میں اگر آپ تا ڈالیں تو دوسرا والا بن جاتا ہے تفا. سب کو آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے بات. تو یہ 2 کا میں نے ایک گروپ بنایا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 میں آ جائے گا، یہاں پہ اس والے گروپ میں آ جائے گا. اب آپ کو یہ 5 تو پتا ہو جانا چاہیے. تیسرے جو ہیں بہت ہی آسان ہے. اس میں ایک تو باب افتعال آتا ہے جو بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے. اس میں اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کام بہت ہی اہتمام سے ہوتا ہے. افتعال باب. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے انفعال. اس کو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انفعال، اس سے کچھ فرق نہیں. انفعال پہلے کر لیں، افتعال بعد میں کر لیں. تو انفعال. اور چوتھا کیا ہے؟ تیسرا استفعال. یہ میں نے پڑھا کے پکے کیے ہیں، اور ابھی آپ کو میں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے کچے ہیں ابھی، تو یہیں پہ پکے کریں. ٹھیک ہے. مجھے تو پڑھانے کا موقع بہت ارلی مل گیا تھا. اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. پھر ساتھ ساتھ میں پڑھتی گئی، پھر پڑھاتی گئی، پختہ ہوتے گئے. اب آپ دیکھیں افتعال، انفعال اور استفعال، اس میں تینوں حمزہ والے ہیں، اور تینوں کے حمزہ کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور زیر ہے، ہاں، تینوں کا حمزہ وصلی ہے. حمزہ صحیح. وصلی ہے تینوں کے. اور ڈراپ ہو جائیں گے سب. ہاں، تو یہ تینوں حمزہ والے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں شروع میں پڑھاتی تھی تو میں حمزہ والوں کو ایک گروپ میں کر دیتی تھی. ٹھیک ہے. حمزہ والے سارے میں نے باب فعال افتعال، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اس طریقے سے گروپ بنانا چاہیے. یہ میری اپنی فارمیشن ہے. پھر میں نے وہ والے صحیح. جو جن میں پیش آتی تھی شروع میں ان کو ایک میں کر دیا. پھر میں یہ والے تفعال اور تفعال کو ایک میں کر دیا، اور ان تینوں کو ایک میں کر دیا، کیونکہ ان تینوں کی خاصیتیں جتنی بھی ہیں وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. اب ان دیکھیں جی، یہ باب افتعال میں افتعل یفتعل، یہاں پہ دونوں میں مضارع میں زبر آ رہی تھی نا، تفعل یتفعل، تفعل یتفعل، ہے نا. مضارع میں بھی زبر، ماضی میں بھی زبر، تو ان کی سیم ہو گئی. اب اس میں دیکھو افتعل، ماضی میں زبر لیکن مضارع میں زیر ہے. یفتعل. انفعل ینفعل، زبر بھی آ رہی ہے کیونکہ 5 5 6 6 لیٹر ہو رہے ہیں نا یہاں پہ. استفعل یستفعل، عین کلمے پہ زیر، تو یہ تینوں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کا ایک گروپ بنا دیں، تو اس طرح یہ 8 باب جلدی سے یاد ہو جاتے ہیں. باجی اس کی خصوصیت ذرا ریپیٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ تینوں کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مدارے کے اندر کون سے اس پہ آئین کلمہ کے نیچے یہ زیر آتا والوں ہے. کے ماضی میں جی جی. زبر آئے گی سب پہ. یہ تو میں نے باب کے نام اچھا. لکھے ہیں نا. اس کا جو جی جی ماضی بالکل، ہوگا یہ وہ تو تو مصدر ہوگا ہے افتعال. نا، یہ تو یہ تو مصدر ہے نا. تو یہ میں نے مصدر ہے یہ تو. افتعل، افتعل الف ہٹ جائے گا نا بیچ میں سے، افتعل ہو جائے گا. اور یفتعل یعنی ماضی میں زبر مضارع پہ پیش. اور یہاں پہ انفعل ینفعل، زیری آئے گی مضارع پہ، ماضی پہ زبری. استفعل یستفعل. تو یہ آپ اور بیسک آپ نے جو بتایا تھا ہوں، اور اہتمام کے ساتھ جس میں کام ہاں کے معنی پائے جاتے ہاں ہیں، وہ تو یہ جو اچھا، ہے یہ اس کا کیا ہے، یہ آپ کا اہتمام کے ساتھ معنی دیتا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ لازم ہے. یہ جس طرح کرما لازم ہوتا ہے نا، جی متعدی نہیں ہوتا، اس کا مفعول نہیں چاہیے، اس لیے اس کو مفعول بھی نہیں ہے ضرورت، اس کا مفعول بھی. کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ بھی لازم ہے. تو اس میں کرما ہے، اس میں انفعال ہے. اور اس میں تو طلب کے معنی ہوتے ہیں نا، مانگنے کے معنی جی ہوتے ہیں. بالکل، تو استغفرہ ہے نا اس کا جو ہے. ہاں کچھ بھی ہے. تو باقی جو آپ کا شروع والے ہیں باب فعال، باب فعال کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ لازم کو متعدی بناتا ہے. اگر کسی کو فعل کو آپ نے لازم کو متعدی بنانا ہے، لازم کو مفعول اگر دینا ہے، تو پھر آپ اس کو باب افعال میں لے آئیں گے.
مثلا خرج ہے، اب خرجہ کیا ہے یا ذہبہ کیا ہے، یہ دونوں فعل یا اور بھی ہیں، تو یہ جتنے بھی فعل ہیں یہ آپ کے لازم فعل ہیں، ان کو مفعول کی ضرورت لازم نہیں ہے. فعل ہے. لیکن اگر آپ نے مفعول لگانا ہے جیسے ذہب اللہ بنورہم، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر تو ہم نے آگے صلہ لگا کے اس کا متعدی بنایا ہے نا، لیکن اس باب میں لانے سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ متعدی بن جاتا ہے. یہ دو ابواب ایسے ہیں، پہلا اور دوسرا. پہلا باب افعال اور دوسرا تفعیل، یہ دو باب ایسے ہیں جو لازم کو اگر متعدی بننا نہ ہو تو ان میں لے آتے ہیں، وہ متعدی بن جاتے ہیں، ان کو کوئی صلے کی ضرورت نہیں ہوتی، صلے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو صرف اس باب میں لے آؤ. مثلا کذبہ ہوتا ہے نا، کذبہ، اب کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا، ہے نا. اب اس کو جب ہم نے متعدی بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جی جھٹلایا، اس نے جھٹلایا، تو پھر ہم اس کو اس باب میں لے آتے ہیں، کذبہ میں. جیسے نزلہ ہوتا ہے تو نزلہ ہوتا ہے تو نزلہ کر دیتے ہیں نا، باب کو انزلہ بھی جی کر دیتے ہیں اور نزلہ بھی انزلہ کر بھی کر دیتے ہیں، دیتے ہیں. تو دونوں متعدی بن جاتے ہیں. تو متعدی بنانے کے صحیح. لیے یہ پہلے والے دو باب جو ہے نا، لازم کو متعدی بنانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے صلہ لگا کے متعدی بنانا، ٹھیک ہے، وہ جس میں اس کا ایک جو باب چینج کر کے، ہاں جو آپ دوسرا بتا رہی ہیں نا. ہاں یہ باب ہی چینج کر دیتے ہیں، اس میں صلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ذہبہ کو آپ اذہبہ کر دیں گے تو اس کا مطلب لے گیا، ذہبہ کا مطلب خود گیا، اذہبہ لے گیا، یعنی اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے کہ وہ کس کو لے گیا، خرجہ وہ نکلا، کس کو اخرجہ اس نے نکالا، ٹھیک ہے. اب اس نے نکالا. نکالا تو کسی کو نکالا ہے نا، تو مفعول چاہیے ہوگا نا. تو جب ہم نے ہوں مفعول لگانا ہوتا ہے تو پھر ان دو ابواب میں لے آتے ہیں، ان کی یہ خاصیت ہے، صحیح. ٹھیک ہے. پہلا اور دوسرے باب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ لازم کو متعدی بناتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جی کتابوں میں اچھی آپ کو بات. نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ملے گا بھی تو پھر وہ ایک آدھ کوئی لکھی ہوتی ہے اس میں. الہدا کی بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں خاصیتیں اچھی خاصی لکھی ہوئی ہیں، میں وہ بھی پڑھاتی ہوں نا تو نہیں اس وہ میں. نہیں شیئر کیجیے گا اگر ہے باجی تو آپ کے پاس. ہاں بک تو ہے میرے پاس پی ڈی میں اس کا پیج آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی وہاں سے. اچھا یہاں پر کذبہ اور کذبہ، اگر ہو سکے تو میں اس کو کس دن پی ڈی ایف کو پڑھا بھی دوں گی نا، اس میں یہ ابواب ایک دفعہ آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے سارے. جی جی بالکل. تو کذبہ کذبہ جتنا ریپیٹ کریں گے نا اتنا یہ مزید ہوئی، کیونکہ ثلاثی مجرد تو آپ کے ہو گئے ہیں ابھی، ماشاءاللہ آپ کو آ گئے، تو ان میں تھوڑی کمزوری نظر آتی ہے. پھر جن میں حرف علت آ جاتا ہے ان میں تھوڑا سا اور کام کرنا پڑتا ہے ہمیں. اس میں تو کوئی حرف علت نہیں تھا نا، کاف بالا میں تو یہ تو سارے حروف صحیح تھے. جب اس میں کاف و میم آیا تو اب یہ اقوامہ بنا فلا کے وزن پہ، تو پھر اس کو سیدھا کیا ہم نے، اقامہ بنایا. یقویمو بنا تو یقیمو بنایا. پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا مصدر افعالت ان کے وزن پہ جب بنایا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی اجوف ہوتا ہے تو اس کے مصدر میں باب افعال میں جب وہ آتا ہے تو اس کے مصدر میں گول تا آتی ہے نا، بتایا تھا نا. جب بھی اجوف سے کوئی فعل آتا ہے اور باب افعال میں آتا ہے، باب افعال میں افعالت ان تو نہیں آتا نا، افعال مصدر ہوتا ہے نا. تو جب آپ کا اجوف فعل ہوگا تو وہ پھر افعالت ان کے وزن پہ اس کا آئے گا. تو بہرحال جتنا جس کا پختہ ہے ان کو چیزیں اوپر بلڈ ہوتی جاتی ہیں. تو میں نے 6 باب بتائے ہیں، ابھی 6 باب کی خاصیتیں بتانی. ایک باب کی خاصیت رہ گئی ہے، وہ جو جادلہ، جادلہ میں یہ ہوتا ہے کہ شراکت ہوتی ہے. تفاعل میں جس میں بھی الف آئے گا نا اس میں شراکت کا معنی ضرور آئے گا، ٹھیک ہے. تو پھر ان کو دو الگ الگ بابوں میں کیوں ڈالا ہے، ایک فعال ہے اور ایک تفاعل ہے. تفاعل باب ہے اور ایک آپ کا مفعال ہے، تو الگ الگ کیوں ڈالا ہے، دونوں میں الگ الگ کیوں ڈالا. تفاعل ایک یہ تو فعل تفاعل یا تفاعلو تفاعل بنا نا، ماضی میں سب پہ زبر، مضارع پہ بھی زبر، اور تفاعل بن گیا، یا تفاعلن کر لیں یا تفاعلن کر لیں، ایک ہی بات ہے. میں اس کو ایزی کرنے کے لیے تفاعل کہہ دیتی ہوں تاکہ آسانی سے بچوں کو یاد ہو جائے. اور یہ والا جو ہے اس کو ہم تکبل کیا کہہ دیتے ہیں اس کو، تکبلا یا تفا. تکبلو، تکبل پیش آتی ہے نا آخر میں تو لام ساکن کر دیتے ہیں، اس میں بھی لام ساکن کر دیتے ہیں، تفاعل ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا ایزی یاد ہو جاتے ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کے، تفاعل ہو جاتا ہے. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کو الگ الگ باب کیوں بنایا، فعل اور یہ والا، یعنی یہ فعل سے تو مفعلہ بنے گا نا اور اس سے تفاعل بنے گا. ایک کا ماضی ہے فعلہ
युफाइलु, और मुफाअला मस्दर है उसका, और ये तफाअला यतफाअलु तफाउल। उसमें ये होता है, उसमें ये होता है कि ये जो बाब होता है ना फाअला, ये जैसे जादला, दो का जो ग्रुप जादल। बनाया था उसको बता दीजिए। ग्रुप कौन सा बनाया था? जो दो का बनाया था हमने। दो का जो बनाया था, एक कुछ तफा। तशदीद वाला था और एक ये वाला, दोनों में शुरू जी। में ता आ रही थी एक ना। ही। जी जी जी। शुरू में दोनों वाले ता वाले सेकंड ग्रुप में जी रखे शुरू में थे ना। दोनों ता वाले। एक तो ये अलिफ वाला है शराकत वाला, और एक जो है ये बगैर। इसमें तकल्लुफ पाया जाता है। सही। इसमें क्या होता है, तकल्लुफ पाया जाता है, कोई काम तकल्लुफ से किया चलो। जाता है। जैसे तबस्समा या तबस्समु, तबस्सुम, ये याद, तबस्सुम नाम भी रखते हैं ना हम, तो ये याद रख लें। ठीक है। तअल्लमा या तअल्लमु, तअल्लुम। तो जो भी आपको आसानी से आता है वो एक याद रख लें, तो वो जब याद हो जाएगा तो फिर उस पर सब डाल सकते हैं ना। जरूरी नहीं होता कि आप तफाला या तफालु तफाउल याद करें। आप तबस्समा या तबस्समु, तबस्सुम, बाप तबस्सुम भी कहते हैं इसको। ठीक है। बाप ताल्लुम भी कहते हैं, जो मर्जी कह लें। तो ये दो तावले हैं, इनकी ये है। ठीक है। तफाला और ये, उनकी दोनों की खसूसियात सेम है। खसूसियात का मतलब है कि माजी में दोनों पे जबर, मुजारे पे भी दोनों पे जबर। देखें यहाँ भी सब जबर ही आ रहे हैं, यहाँ भी जबर ही आ रहे हैं। इसी तरह इसमें भी तफाला या तफाअलु और तफाउल, ये मस्दर है, ये मस्दर है। इसको तफाउलन कर लें दो जबर लगा के। ठीक है। तफाउलन करते हैं दो पेश लगा के लाम पे, तो वो जो मर्जी आप करें, तफाउल कर लें, सबसे आसान। तो हाँ, खुसूसियात बता रही थी। तो इसमें इसमें तकल्लुफ का मानी होता है। और ये जो अभी मैंने बताया ना, जिसमें अलिफ आता है दो अबवाब में, इनमें शराकत का मानी होता है। जादला युजादिलु में एक फाइल है और एक मफूल है। ठीक है। यानी दो बंदे शराकत कर रहे हैं, लेकिन एक फाइल है और एक मफूल है। सही है। एक जी एक ने जी जी। झगड़ा किया और दूसरा जो उसका यानी वो एक फाइल और एक मफूल है, यानी दोनों फाइल नहीं है। ये बात समझें। लेकिन जब सही। तफाला में आते हैं तो दोनों फाइल होते हैं। ये तफाला का फर्क कुछ, है दोनों हाँ, में। ये फर्क है कि दोनों ही फाइल होते हैं। दोनों ही फाइल होते हैं तफाला में। जैसे तकातला, इसकी मिसाल तो कातला हो जाएगी ना, जंग की। अब जंग एक बंदा तो नहीं करता, दोनों तरफ से वार कर रहे होते हैं ना, कातला। ठीक है। ये कौन सा बाब है? जादला युजादिलु है ना। जादला युजादिलु, मुजादला, सूरह आती है ना मुजादला। तो ये कातला युजा, तो मुकातला तुम हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इसमें फाइल और मफूल दो लोग हैं, दो लोगों की शराकत है, लेकिन एक फाइल है। दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एक इधर से लड़ रहा है, एक उधर से लड़ रहा है, एक फाइल है, एक मफूल है। ठीक है। यानी ये उस पे हमला कर रहे हैं, वो उस पे हमला कर रहे हैं। अब इसमें जब हम तकातला कहते हैं ना, जब इस बाब में लेके जाते हैं, वो जो इसका इसका जो जोड़ीदार है तकातला, उसमें जब लेके जाते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि दोनों ही फाइल बन जाते हैं। बोथ ऑफ देम आर फाइल, दोनों ही फाइल है। ठीक है। तो अब इसका कोई फेल लाइए, तो फिर उसके बाद आप यहीं पे शायद हमें मिल जाए, तो मैं उसका मीनिंग भी समझा दूँ कि दोनों फाइल कैसे बनते हैं। ठीक है। तो कातला का मानी और है, कातला का मानी और कतला का मानी और है। कतला में तो ये होता है कि एक बंदे ने दूसरे को शूट कर दिया। इसमें ये होता है कि दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं, एक इधर से कर रहा है, एक इधर से कर रहा है। तकातला में ये जगह दोनों फाइल हो जाते। तो अब जब जब इनके बाब आएंगे कुरान मजीद में, तो आपने देखना। फौजिया, जी जी। क्यों चुप हो? समझ आ रही है कुछ थोड़ी बहुत? आ रही है हाँ, लेकिन काफी नहीं नहीं, डिटेल अभी में आप लोग चाहिए। पढ़ेंगे ना, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे ना। अभी तो मुजारे की शुरुआत हो रही है और ये हो रहा है। तो जब पढ़ेंगे, इस जगह पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ पहले से बना हुआ है ना दिमाग। जी पता तो है ना कि कातला भी होता है और तकातला भी जी। होता है। अल्लाह माँ भी होता है और यू अल्लाह, वो ताल्ला माँ भी होता है। अल्लाह माँ भी माजी है। देखिए लास्ट लेटर पे जबर आ जाए तो वो माजी होते हैं, पीछे कुछ भी आए, लास्ट लेटर पे जबर आ गई तो वो माजी है। ऐसी है। तो अल्लाह माँ में क्या है? अब ये मुजारे तो नहीं है ना, क्योंकि लास्ट लेटर में माजी आ गया। तकातला, लास्ट लेटर पे जबर आ गया तो माजी है ये।
تو آپ اس کو پیچھے تا دے کے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ مضارع علامت مضارع لگی ہوئی، وہ تو باپ کی تا لگی ہے نا، جی تو اس کو تو نہیں آپ نے لاسٹ. اب یقاتلو جب ہوگا نا تو قاتلو ہوگا، یقاتلو ہوگا، تو اس وقت پیش آ گئی اینڈ پہ، تو اب پیچھے کچھ بھی لگتا رہے، آپ نے ابھی کہنا یہ مضارع ہے یہ، کیونکہ لاسٹ لیٹر پہ زبر آ گئی، پیش آ گئی. تو یہ ماضی اور مضارع کو پہچاننے، کتنا بھی لمبا سیگا ہو، لاسٹ لیٹر پہ اگر لام کلمے پہ اگر آپ کی زبر آ گئی تو وہ ماضی ہے. استفعلا، اب کیا ہے، یہ ماضی نہیں ہے. جی آپ اس کو حمزہ ماضی دیکھ ہے. کیا، حمزہ یاتا الف نون، اچھا بھائی بتایا تھا یہ تو شروع میں حمزہ آ گیا، اب تو یہ مضارع ہے. لاسٹ لیٹر کی حرکت دیکھیں نا، زبر آ رہی ہے، استفعلا یستفعلو، اب لام پیش آ گیا نا، اب پیچھے کچھ بھی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، ابھی وہ مضارع ہی بن گیا. لاسٹ لیٹر پہ زبر آ گئی لام کلمے پہ. تو یہ نشانیاں جن سے ہم پہچان لیتے ہیں نا. تو ہم کہاں سے چلے تھے، کیا ہوا تھا؟ یہ اچھا پیج یہ دیکھیں، یہ ودا ان، پھر والا یہ ودا سے بنا ہوا ہے، ودا ان، اس میں کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد کا ہے، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، ودا ان، ودا کرنا. جی جی اچھا اس کے بعد آپ کا جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں نا، ہم تو ودا کہتے ہیں، ہم زیر لگاتے ہیں، یہ ودا ہے. مطلب ایک ہی ہے، ودا کا بھی اور ودا کا بھی، فیئر ویل ہی ہے. وہ جو لیکن ہم آخری ہمارا غلط بول جمعہ رہے ہوتے رمضان کا جمعہ ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فیئر ویل ہی ہوتا ہے نا اس کا، وہ ہیں، جو مطلب بتا. پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اس کی. اچھا تلا یتلو یہ ہو گیا، غربا ینتا کا ینتقو، یہ سب آپ کے وہ ہیں. تکبل آپ سے ہم چلے تھے نا. اب جی یہ کون سا باب ہے آپ دیکھیں، اقامہ یقیمو اقامتن. اب اصل پہ جانا ہوگا کیونکہ روٹ ورڈ آ گیا، کاف و میم روٹ ورڈ ہے نا. تو اصل پہ جائیں گے، اقواما سے بنا ہوا ہے یہ. اقواما سے کیسے بنتا ہے، جو آسان ہے وہ تو میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، جو آپ کو رٹے ہوئے پہلے سے. اقواما کس وزن پہ ہے، افعلا کے وزن پہ ہے نا. افعلا کے وزن پہ. جی افعلا یفعلو کون سا باب بنتا ہے فوزیہ، بابے. افعلا ماضی ہے یہ، اور یفعلو میں کیا ہوگا، یہاں 4 لیٹر ہیں مضارع میں پیش، یفعلو. اور آئین کلمے کے یہ نیچے 2 4 باب جو زیر. ہے نا، یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں پہلے، یہ جو جن کے اوپر مضارع پہ پیش آتی ہے. ایک تو یہی والا ہے، دوسرا والا آپ کا علامہ یعلمو، یا آپ اس کو فعلا بھی کر سکتی ہیں، فعلا 4 لیٹر ہو گئے، یفعلو. اب یہ مضارع ہے، یوفا، اس پہ شد آئے گی، شد کے اندر ایک سکون ہوتا ہے اور ایک زیر ہے، یفعل. اس میں بھی زیر آ رہی ہے، یہ بھی اس کا جوڑی دار ہے زیر، ماضی میں اس پہ بھی زبر، اس پہ بھی زبر، فعلا. اور یہ یفعلو، اور یہ باب تفعیل ہو گیا. اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا، اس کا ایک اور جوڑی دار جو ہے وہ فعلا ہے، اس میں بھی 4 ہی لیٹر ہیں. یہ 3 باب جو آپ نے پہلے اچھی طرح یاد کرنے، یہ 4 لیٹر والے ہیں. اگر آپ سے پوچھے کون سے باب، ہم اس کو مجہول نہیں کہہ دینا کہ شروع میں یہ آ گئی ہے، یہ شروع میں پیش آ گئی ہے تو شاید یہ مجہول ہے. یہ مجہول نہیں بن سکتا جب تک اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. یہاں پہ زیر آئے گی تو یہ مجہول نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. بے شک اس کا وہ زبر آئے گی تو بنے گا. زبر آئے گا تو بنے. تو یہ آپ کا اقواما ہو گیا. اب اس میں یہ ماضی ہے، اس وزن پہ بنا ہے، زبر آ رہی ہے یہاں پہ. اب اس میں چینجنگ لانی پڑے گی کیونکہ یہ بیمار ہے نا، اس کو ہاسپٹل لے کے کرنا، ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا ایمبولینس میں ڈال کے. اب اس کو ہم کیا یہ کریں گے، ساری یہاں دوبارہ کیجیے گا. یہ زبر دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے. ٹرانسفر کا قاعدہ، اب ٹرانسفر کا قاعدہ بعض دفعہ ایک دفعہ ٹرانسفر کرنے سے وہ بن جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ ایک اور پروسیجر کرنا پڑتا ہے. ایک ہم نے کر لیا، ادھر کی حرکت ہم نے پیچھے لگائی، اس کو ساکن کیا، یہ ہمارا اقوما ابھی بھی نہیں پڑھا جا رہا، تو ابھی واو کو پیچھے زبر ہے تو الف میں چینج کریں گے، اقامہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. جی ابھی یہ اقامہ بن گیا. پھر یقیمو جو ہے وہ کیسے بنے گا، وہ یفعلو کے وزن پہ، افعلا یفعلو کے وزن پہ بنے گا، یقویمو. یہ 4 باب اچھی طرح یاد کریں، پھر آگے چلیں گے. یقویمو. جب آپ کا ماضی کا یہ پہلا صیغہ بن جاتا ہے نا مضارع کا یا ماضی کا، تو پھر آگے آپ گردان پوری بنا لیتے، پھر مشکل نہیں ہوتا.
पहला सीधा ही मुश्किल होता है। युकविमु आपने बनाया, अब युकविमु तो कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, युकीमु पढ़ते हैं ना, युकीमुस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, तो युकविमु तो कभी नहीं पढ़ा था। अब इसमें भी ट्रांसफर का कायदा होगा, तो ये जेर यहाँ जाएगी, अब यहाँ पे ये काफ के नीचे जेर आ गई और आगे वाव आ रही है, तो इनमें मुमासलत नहीं है कोई भी, ठीक है, तो वाव को हम या में बदली करेंगे क्योंकि पीछे जेर है, तो इस तरह से होगा युकीमु बन गए। तो अब बाद दफे एक ही करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ दोनों दोनों करने पड़ रहे हैं। देखिए अब जब आप बनाते हैं ना युकविलू नहीं, जैसे आप बनाते हैं ना काला यकूलू से क्या बनता है, काला कवला, और क्या बनता है, यकविलू बनता काला। है। नहीं, काला का तो कवला होता है ना, वो तो काला बन जी। गया, ठीक है ना। मुजारे क्या बनता है, जी काला यकूलू बनता है ना, और असल में जी, क्या होता है, यकूलू, यकवुलू होता है ना, यकवीलू, यकवुलू। यकूलू। ये बात नसर आए समय में बहुत गड़बड़ाती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको याद किया कि ये यकवुलू होता है। तो अब यहाँ पे ये आपका यकवुलू हो गया, इसमें आपने ट्रांसफर किया, यहाँ पेश लाए, तो ये आपका यकूलू बन गया। इसमें अगला स्टेप नहीं करना पड़ा, अगला प्रोसीजर नहीं करना पड़ा, बस एक प्रोसीजर से ही हो गया इसका काम, हेल्दी हो गया ये। लेकिन इन दोनों में जो अकामा योकीमू में मैंने दो प्रोसीजर कराए हैं ना, एक से काम नहीं चला, फिर हरकत ही बदली करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह दो, तो ये दो बेसिक हैं, दो बेसिक हैं। सबसे पहला बेसिक रूल क्या है अजवफ का, या जो भी आपका फेल मोतल होता है, गैर सही फेल होता है उसका, कि जैसे आपका कावाला था ना, कावाला, अब कावाला में क्या है, ये काला बनाना है इसको ना, तो जब भी हरफिलत मुतहरिक होगा, पीछे जबर होगी ना, तो उसको आपने क्या कर देना है, अलिफ में चेंज कर देना, अलिफ। चाहे वो वाव हो चाहे या हो। अगर वो मुतहरिक है और पीछे जबर है तो आपने दोनों को अलिफ में चेंज कर देना, ठीक है, तो ये काला बन जाएगा। इसी तरह अगर या आ रही है हरफिलत, अब यहाँ पे रूट वर्ड दो हरफिलत दो ही होते हैं, बा या ऐन, क्योंकि अलिफ तो कभी रूट वर्ड का हिस्सा ही नहीं बनता ना, तो उसको नहीं लाते, फिर हम उसको नहीं, हम हरफिलत, कुछ किताबों में लिखा होता है कि तीन तीन हरफिलत होते हैं, नहीं, तीन इसलिए नहीं होते कि रूट वर्ड में तो अलिफ आते ही नहीं कभी, तो फिर हम तीन क्यों लें, हम दो ही लेते हैं, वो और या ही लेते हैं, सही है। तो ये बा या आ हो गया। अब बा या आ का क्या करना है आपने, हरफिलत मुतारिक हो गया, पीछे जबर है, इसको अलिफ में चेंज करेंगे, तो ये बा आ बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मुजारे तो मैंने बना के बता दिया आपको, है ना, क्या बना था, किस वजन पे, कवला यक वुलू, यक वुलू तो नहीं पढ़ा जाता ना, यक, यकूलू। उसमें एक ही प्रोसीजर करना पड़ा, इसमें भी एक ही कि इसको आपने जबर को, जबर थी और पीछे जबर थी, तो आपने इसको अलिफ में चेंज काला बना दिया अलिफ इसको। बदल दो। इसका क्या होगा, इसका मुजारे बनेगा यब, बाबदारा बात से है ना, यब, यब वी यू, यब वी ऊ, ठीक है ना। अब यहां से यहाँ पे ये हरफिलत मुतारिक है, यू तो नहीं होगा ना, या नहीं हो गई, कौन सा बाब है? ये बा ऐन, है ना, बा या ऐन इसका रूट वर्ड ना, रबा है ना बाजी, तो पेश तो आना चाहिए। पेश तो आएगा, बा आ का रूट वर्ड बा या ऐन है ना, तो यब जी यू बनेगा ना, जब जी हुई, आपने यब, वाव लगाया। हाँ मैंने यब जी और ऊ होगा, ये बनेगा, ठीक है, मैंने यहाँ वाव लगा दिया था। अच्छा, अब यब जी ऊ से आप क्या करेंगे, वही आपने पीछे अगर साकिन है तो आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये बेचारे ने बोझ उठाया हुआ है, इसके बोझ को हल्का करना है ना, बीमार भी है ये, तो इसको पीछे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सुकून ये आ भी, जाएगा। अब इसमें ये तीसरा, भी ओ बन जाएगा। बस ये भी वो बन गया, तो इसमें भी नेक्स्ट प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको कहीं पे करना पड़ेगा, ये बस ये दो बेसिक कायदे याद रख लें। हरफिलत मुतारिक पीछे जबर है तो आपने उसको किस में चेंज करना है, अलिफ में, ठीक है। ये पहला कायदा हो गया हजवफ का, या जो भी आप, जब भी आप, ये सिचुएशन पे होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, चाहे अजवफ याई हो अजवफ वाबी हो, फिर उसमें आपने यही करना है। तो सिचुएशन को देख के आपने मामला करना है, जैसी भी मरीज की हालत होगी वैसे ही इलाज होगा ना, उसी के मुताबिक ही होगा अच्छा, उस, ये जो है अजवफ के दो रूल है ना।
اسی پہ اجوف جو ہے وہ ہوتا ہے. اچھا مثال کے بعد میں مثال کے ریپیٹ کریں. مثال کا تو یہ ہوتا ہے کہ مثال میں جو آپ کا ہوتا ہے نا، مثلا وعدہ ہے نا، تو اس میں آپ کے ماضی میں تو کوئی چینجنگ نہیں آتی، وعدہ ہی رہے گا، لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے، اس کی وہ گر جاتی ہے. بس ایک ایک مثال یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہ جائے گا. اس میں آپ کا جی گرنے، ٹھیک ہے، وہ گر جائے گا. تو اس میں اور کوئی چینجنگ نہیں کرنی، بس وہ گرانا ہے مثال وہ میں. واپس کو نہیں آئے گا. واپس کب آئے گا؟ مجہول میں آئے گا. مجہول میں آئے گا. ہاں، کیونکہ اصل میں تو یہ یو ایدو بنتا ہے نا. جی دربا یدربو سے، یا دربو سے یو ایدو بنتا ہے نا. اب یو ایدو تو ان کو مشکل لگا پڑھنا، تو انہوں نے کیا کیا، واؤ ڈراپ کر دیا. واو کو ڈراپ کر دیا فی الحال، کہ تم جاؤ چھٹی کرو، چھٹی پہ چلے جاؤ، یا ایدو کر دیا. لیکن جب مجہول بناتے ہیں تو پھر یہ واو واپس آتا ہے، کیونکہ پیچھے پیش جب لگاتے ہیں تو پھر ہمیں واو کی ضرورت پڑتی ہے آگے. ٹھیک ہے، تو تو ہم اس کو مثال کے اندر ہم جب یو، بھی کریں گے تو ہم واؤ کو ڈراپ کر دیں گے. ہم مضارع بنائیں گے تو یو ادو بنے گا نا، یفعلو کے وزن پہ یو ادو بن جائے گا مجہول، ہے نا. تو پھر ہمیں واو جی چاہیے ہوگی بالکل. نا، جی یو ادو بنے. آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ میں یہ پوچھ رہی تھی جب بھی اس میں جو ہے وہ آئے گا واؤ، اگر کوئی اور بھی وہ ہے تو ہم ڈراپ ہی کریں گے نا اس کو. اگر یا بھی جیسے ہے نا، یا ڈراپ نہیں ہاں ہوتا ہے، یا سے اگر کوئی مثال ہے تو وہ نہیں ڈراپ ہوتا، وہ صرف ڈراپ ہوتا ہے مضارع میں جا کے. ٹھیک ہے، تو یہ آسان سا ہے اس مثال میں چینجنگ جو ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں اور پڑھیں گے کہ کن مثال میں کون سے ابواب جو ہوتے ہیں. آپ ایک وہ یاد رکھ لیں، ہا باب، ہا کون سا باب؟ حسیبہ ہوتا ہے نا. حسیبہ. ایک ہاں دعاد یاد رکھ لیں، اور ایک فا یاد برابر. رکھ لیں. ان میں چینجنگ ہوتی ہے، باقیوں میں نہیں ہوتی. باب نصر میں تو بالکل چینجنگ نہیں ہوتی. یہ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا، ایسے نہیں پتا چلے گا مثالوں بتانے مثال سے. کے اندر ہاں، پیچھے رہ گئے دو ابواب. دو ابواب کون سے رہ گئے پیچھے؟ ایک کرومہ رہ گیا، اور فتح رہ گیا. فتح تو تو ہو یہاں آ گیا. گیا نا. فتح تو ہو گیا. ہاں سمیہ. سمیع. ہاں، ان میں جو چینجنگ ہوتی ہے نا، ان میں بالکل ہوتی ہے، اس میں نہیں ہوتی، نون میں نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے. لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مضارع میں جو ہے نا یہ واو وغیرہ جو ہے وہ نہیں گرتی، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ جب آپ کریں گے نا، میں آپ کو اس پہ بک پہ بھی لے کے جاؤں گی، وہاں بھی اس بڑے اچھے طریقے سے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے ان کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. اور تو پہلے ہم یہ لیسن ختم کر لیں، پھر انشاءاللہ میں شروع کرا دوں گی آپ. تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں پختہ کرنی ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن سے ہمارا تعلق ہے نا، ہمیں عربی دان تھوڑی بننا ہے. صحیح ہے، ہمیں تو بالکل. قرآن پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کوئی لفظ کیسے بنا ہوا، اس کی فارمیشن کیا ہے. تو یہ آپ یہ جو دو تکبل کہتے ہیں نا، تکبر، وہ اسی سے تکبل بنا ہوا ہے. تو تقبل اللہ کہتے ہیں نا. تو جب ہم کہتے ہیں عید پہ کیا کہتے ہیں، تو وہ ہر چیز پہ غور کیا تقبل کریں. اللہ منا ومنکم. ہاں، تقبل اللہ منا ومنکم. اچھا، اقامہ یقیموں کی سمجھ آ گئی. حملہ یا حملو ہوتا ہے، یہاں زیر ہے یہاں زبر ہے. تو کون سا باب بنا؟ ضربہ یضرب. ضرب حمیلہ، یضرب. حمیلہ یا حملو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس وہ علیمہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عاملہ، وہ باب سمیہ سے آتے ہیں، یہ باب ضربہ سے. سمیع سے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد شاہ یا شاء شیئن. ٹھیک ہے، یہ آپ کا شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یا الف میں بدلی ہوئی ہے. شاہ یا آ تھا نا، تو شاہ یا آ، یا پہ زبر تھی، پیچھے شین پہ بھی زبر تھی، تو آپ نے یا کو الف میں بدلی کر دیا. شاہ یا آ سے شاہ آ بن گیا. جیم یا حمزہ سے بھی یہی بنتا ہے، جا آ بن جاتا ہے. اس کے بعد یہ شاہ وہ جو ہے یہ کیسے بنا ہوا ہے؟ شاہ آ یا شاہ با فتح ہے نا، یہ آئی یفتح نہیں بنے گا نا. نہیں نہیں، باب یش. سمیہ، سمیہ شاہ جی آ ہے، باب سمیہ یسما ہے. یہ آئی اے جب لکھا ہوتا ہے نا سمیہ، یعنی پہلے آپ کا زیر ہے پھر زبر ہے، تو یہ سمیہ یسما بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شاہ جی آ تھا، شاہ جی آ. اور یہ آپ کا یہ کرسی ہے، شاہ جی آ، یہ کرسی ہے، اس میں یا جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایک ہی یا ہے اس میں.
शाजियात। अब या हरफ इल्लत मुतहर्रिक पीछे जबर, तो आप इसको अलिफ में चेंज करेंगे तो ये शाआ बन जाएगा। चाहे जेर हो चाहे जबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुतहर्रिक होना चाहिए, उसको साकिन नहीं होना सही। चाहिए। हरफ इल्लत मुतहर्रिक पीछे जबर, ये पहला रूल है। हरफ इल्लत मुतहर्रिक पीछे जबर, वो अलिफ में चेंज हो जाएगा। अलिफ को हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम उसमें बदली कर सके या को और वो को। सही है। जी। कुछ जी। लोग उसको भी हरफ इल्लत कह देते हैं, वो हरफ इल्लत नहीं है, वो बदलता है, इनसे बदलता है, ये बदल के उसमें चले आते हैं। फिर इसको कर लें यशाऊ को, तो इसका क्या बनेगा, शा या सामिया से यस्माऊ बन गया। यस्माऊ के वजन पे शीन या हमजा डालें। यश, यश या यू बन जाएगा, यश हाँ, या ऊ। यश या और ऊ। ये जो है ना, ये कुर्सी है, ये सिर्फ कुर्सी है, ठीक है, इसको नहीं, ये या को नहीं गर्दान। अब यश या ऊ, अब इसमें ट्रांसफर का कायदा करें तो ये पीछे हो जी, जाएगा, ट्रांसफर कर। ये जबर है, यश या ऊ है, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे सुकून आ गया, तो ये यश है वो बन जाएगा। या से पहले जबरदस्त को अलिफ में चाहिए, या शाह ऊ बन जाए। अब ये कुर्सी हटा दें बेशक, ठीक है। कुर्सी की तो कोई जी। अहमियत ही नहीं होती, वो तो सिर्फ बिठाने के लिए है, ठीक है। तो ये असल या तो ये है ना, रूट वर्ड वाली। जी। तो इन चीजों को थोड़ा देखना। शैयन बन गया मस्दर, सही है। शैयन मस्दर जो होता है ना, वो तो सुलासी मुजरद का जो मस्दर होता है किसी वजन पे नहीं बनता। वो तो आपको जैसे वो होते हैं ना सुलासी, क्या होते हैं वो, समाई मोनस होते हैं ना, जिस वैसे तरह आपको बोली रट। जाती है, हिंदी समाई होते हैं वैसे ही होते हैं, हाँ वैसे ही समाई मोनस की तरह होते हैं, वैसे आपको इस्तेमाल रटने। होते हैं। कोई किसी वजन पे आ रहा है, अब देखें ये वाला भी इसका मस्तर बन रहा है, मशीयतुन, मशीयतन, मशीन। और शैयन भी बन रहा है। तो ये अभी अब किसी वजन पे तो नहीं बने हुए ना, ये ऐसे ही है, ये अब रटने ही पड़ते हैं या डिक्शनरी से देखना पड़ता है। अब देखें यहाँ शरहन बन रहा है, जी। ये सबसे ज्यादा यही लुन के वजन पे ज्यादा बनते हैं, नसरुन या फतह नसरन, यफ्ताहू है ना ये। या हाँ फतहन। तो नसरन, दरबन इस वजन पे ज्यादा आते हैं, तो बाकी तो कुछ भी बन सकते हैं फिर हम। अच्छा, फिर माँ अनन का मैंने बताया था, माँ अनन, हाँ। सही है। तो ये माँ अनन नस्बी हालत है, ठीक है, माँ अनन। तो इसको, और इसका ये होता है कि इसको माँ अनन नकरा है, और जब आप इसको वो करेंगे ना, अलिफ लाम लगाएंगे प्लूरल तो बनाएंगे। अलमाआनी बन जाएगा ना। अच्छा, बहरहाल ये आपका इसका जमा बन गया, प्लूरल है। हालुन जो है उसका हवाल, ये तो उर्दू में भी होता है। खुतबा, अखबार। हाँ ये इनका जमा है खतबा। खतबा अच्छा। यखतुबु, बब नसर से खताबतुन भी है और खुतबतुन भी है। अब ये ज्यादा यूज होता है, खताब यानी इतना यूज होता है। फिर उसके बाद तलबा यतलुबु, तलबन। अब देखिए यहाँ तलबन नहीं आया बल्कि तलबन आ गया, तलब करना। इनका करना में मानी करते हैं, ये जो मस्दर होते हैं इनका करना, नून लिफ ना में मानी करते हैं। और इनमें जो होता है माजी हाल का जमाना भी डालते हैं। बकिया यब का, ये कौन सा है, समिया यस्मा। बकिया में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। और यब का यू बनता है ना, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जब इसके ऊपर पेश होती है और पीछे जबर या जेर हो तो फिर इसको साकिन कर देते हैं, तो ये यबका बन जाएगा। या से पहले जेर हो, या पर पेश हो और पीछे जेर हो तो उसको भी साकिन कर देते हैं, और यहाँ पे पेश हो और पीछे जबर हो तो उसको भी साकिन कर देते हैं, यबका पढ़ा जाएगा। बका अन, करीबा कौन सा बाब है, समिया यस्मऊ, कुर्बन, कुर्बानन, अफादा। अब ये अफादा देखें, युफीदू इफादतन, इसको थोड़ा देख लेते हैं। बाब इफाल ही लग रहा है, जब भी जी, हमजा वही लग असली रहा आए ना, जब भी हमजा असली आए ना, अफ हाँ। अला में जो हमजा आता है ना वो वसली नहीं होता है, वो असली होता है। है, असली होता है। अफ अला, ठीक है, ये असली हमजा है इसमें, जो शुरू में लगा हुआ है। क्यों? युफिलु और इफालन में जो लगा है वो भी, ठीक है, वो भी आपका असली है, वो भी वसली नहीं है। तो इसमें जितने भी हमजे आते हैं वो आपके असली होते हैं। तो ये आपका फला, रूट वर्ड क्या, फा या दाल, तो अफ यदा बन जाएगा, और फिर या मुतहरिक है और
पीछे अफ या दा, तो अब इसको पीछे करेंगे ना, तो पीछे करेंगे जी और फिर इसकी हरकत को चेंज करेंगे तो ये अफादा बन जाएगा। जिस तरह मैंने बताया ना वो अकामा वाला, सेम वैसे ही है। इसमें बस या आ रही है, उसमें वाव आ रही थी रूट वर्ड, और कोई फर्क नहीं है। युफयिदु बन जाएगा तो युफीदु बन जाएगा, युफयिदु युफीदु। और इफादतन, क्योंकि इसमें आपका फेलत आया ना, अच्छा, इसके या अंदर या आया है, ये हमें मुदारे से पता चलेगा। हाँ मुजारे से मैंने पता, शुरू में तो हम वाव भी समझ सकते थे ना। हाँ वो मुजारे में समझते हैं, मुजारे से पता चल जाता है, ठीक है सही। ना। तो आपका मुजारे में वो लौट आता है ना फिर। जैसे वाव है तो मुजारे में अकवामा युकवीमु, तो अकामा युकीमु जब बना तो वहां तो अलिफ है, वहां नहीं पता चल रहा रूट वर्ड क्या है अकामा में। लेकिन जब मुजारे में आता है तो युकीमु होता है, तो या पता चल जाता है। इफादतन, अब यहाँ पे क्यों आया गोलता, इफादतन क्यों आया, इफादन क्यों नहीं आया, इफालन, क्योंकि इसके बीच में या था फेलत। तो ये अजवफ हुए हुए ना, चाहे या आए चाहे वाव आए, अजवफ है ना ये। अजवफ क्या होता है, अजलफ, अजवफ किसके का ये, उसके हाँ ऊपर, कलमे के ऊपर, हाँ। हाँ मिडिल लेटर पे अगर वाव या आ मिडिल जाए, लेटर के मिसाल ऊपर, क्या है, हाँ, वो शुरू में आ जाए, फा कलमे में आ शुरू जाए, में आ जाए। और और नाकिस नाकिस क्या, लाम कलमे पे, लाम कलमे पे, तो लाम ये, कलमे पर। हाँ बस यही है, ठीक है। इस्तजाबा, अब इस्तजवबा है ये, तो इस्तजाबा बन गया, बना के देखिएगा। इस्तजवबा, वही जो दो कायदे मैंने बताए ना वही यूज होंगे, तो इसमें डबल होगा प्रोसीजर, इसमें भी डबल होगा। इस्तिजाबतुन, अब इसमें का रूट वर्ड पहले तो आपने कहा, अगर रूट वर्ड ही नहीं आता तो फिर आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पर आप नहीं जाएंगे, यहाँ पे या आ रही है, ठीक है। इसका रूट वर्ड होता है जी बो बा। इसको कौन से बाप पे डालेंगे, इस्तफ अला पे डालेंगे ना। इस्तेफादा से डरा हुआ है ना ये। हाँ ये बाब लेकिन है ना, इस्तेफाल से, हमें हमें कैसे पता चलेगा इसमें वाव है। हाँ इस वो वही है ना, जी वो बा जवाब होता है ना, टू अच्छा। टू रिस्पॉन्स करना, आंसर करना क्या होता है, जवाब का रूट वर्ड यही होता है ना। जीम या जी। बा तो जेब बन जाएगी ना। तो ये आपका इस्तजवाबा बनेगा, और फिर इस्तजाबा बन जाएगा, यस्तजीबु यस्तव। इसको आप जब बनाएंगे ना, यस्तफ इलू के वजन पे डालेंगे तो वो खुद ब खुद बनेगा। और दो ही कायदे हैं बनाने के, अजवफ के दो ही जी। मेन कायदे हैं। फिर फेले अमर बन जाएगा, जब आप उसको बनाएंगे, काटा पीटी करेंगे, आगे पीछे चॉपिंग करेंगे तो इस्तजब बन जाएगा। तो ये कौन सा बाब है, इसमें जेर है ये, बाबे इस्तफाल है ना। तो इसमें जेर है, जबर नहीं है, ठीक है, यहाँ भी जेर है, इस्तफाल। यहाँ भी जेर है, तो जबर तो है ही नहीं, जबर सिर्फ एक बाब में आती है। तीसरे ग्रुप के उसमें से जो है ना, ये बाबे इस्तफाल। हाँ तीसरे ग्रुप में से बाब इस्तेफाल है। कलबा यकलिबु कलबन, अच्छा ये तो उसके दरबा बाद हो गया ना। इंशा, उनका मतलब होता है कंपोजिशन राइटिंग, ठीक है। कुछ आप लिखते हैं ना, जो भी लिखते हैं आपकी, कुछ भी कॉलम लिखें तो वो इंशा उन होता है। इन योर ओन वर्ड्स, जो चीज लिखी जाती है वो होती है। सही हुन, इसकी जमा असेहाउ, और सहीफतुन सुहुफुन, न्यूज पेपर को कहते हैं, ये बैठा हुआ इधर पढ़ रहे। सहीफा, हम तो कुरान को भी कह देते हैं ना, जी कुरान का सहीफा जो होता है वो न्यूज़पेपर होता है अरबी में। वो सुहुफुम होता है, कॉपी ऑफ कुरान जो होता है ना वो भी सुहुफुन जमा होती है उसकी, सहीफा उसको भी कहते हैं। अच्छा शर्तुन, शुरूतुन, उसमें भी तो खबरें ही शुरू है से। ना, कुरान में क्या है, खबरें ही है ना आखिरत के बारे में। शर्त शुरूत, अच्छा अला गिरारी कजा, ठीक है ना। उसके बाद खतुन खुतूतुन, तअक्कदा अब ये कौन सा बाब है, तअक्कुदन, ये भी अभी हमने मुअक्कद और ताकीद पढ़े हैं ना। जी। तअक्कदा, टू अभी मेक श्योर, ता वाले दो ही हैं हमारे पास, तशदीद आ रही है तो इसका मतलब है तफाअला होगा ये। तफा अला या तफालु, देखें इधर भी जबर है इधर भी जबर है, इधर भी तफाउल, जबर। तफाउल। तो ये आपका बाप, ये ये ताल्लमा तो नहीं बन रहा, ताल्लमा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें अलिफ भी आ नहीं रहा ना, है ना। ताल्लमा नहीं, हाँ। ये लेकिन बाप बस तफाअला है। नहीं, हमजा तो रूट और वर्ड है ना।
نہیں تا हमजा ہے نا شروع میں ایکسٹرا, नहीं, रूट वर्ड क्या تا है? اور شد ہے. ये अलिफ वो वाला अलिफ नहीं है जो बीच में आता है ना, बाप तफा, तफा आला में जो आता है या फा आला में जो आता है, ये अलिफ है. दिस इज हमजा. तो ये हमजा نہیں रूट باقی वर्ड है. शद वाला लगेगा ना इसमें. शाद वाले दो बाब है ना, तो अब ये वाला होगा जिसमें अलिफ आता है या बगैर अलिफ वाला होगा, ये आपने चूज करना है ना. صحیح. शाद वाले दो है ना. جی. शाद वाले दो कौन से हैं? एक में तो ता नहीं आती ना. ایک تا अल्लामा, آلہ ہے, ایک تا کے بغیر ہے, ایک تا والا ہے اس میں تا لگا ہوا ہے. एक फा अल्लाह है और एक तफा اللہ अल्लाह है ना. तो अब جی आपका ये वाला जो है तफा, तफा अल्लाह में भी आपका हमजा, उसमें अलिफ तो आता ही नहीं है तफा अल्लाह में. جی. तफा अल्लाह में ہاں कहाँ आता है? सिर्फ आपने फा अल्लाह को ता लगाई और तफा अल्लाह बना लिया ना. तो ये हमजा फिर रूट جی वर्ड है ना. तो ये جی ता بالکل. अक्का दा बन गया और الف यू کا دا, अक्का दा, ہاں यू الف अक्का کا दू دا اس کا ہوگا. ताकुदन. बाब तफाउल है ये. باب तफ, تفاعل ہے بالکل. हाँ, इसमें कोई अलिफ नहीं है. ये जो अलिफ आ रहा है ना, ये वाला नहीं है. ये तो ये हमजा, ये अलिफ है, तो ये वाला नहीं है, ये रूट वर्ड है. जब भी आप हमजा देखें ना, तो हमजा रूट वर्ड होता है, और अलिफ देखें तो वो बाब का हो सकता है. ठीक है. صحیح. बाब में जितने भी एक्स्ट्रा आते हैं ना, वो सिवाय बाब फाल को छोड़ के सारे वो अलिफ ही होते हैं, वصلی ہوتے ہیں. बसली होते हैं. या नहीं, जो एक्स्ट्रा आते हैं वो तो अलिफ ही होते हैं ना, वो तो हमजा नहीं होते. جی जैसे आपका फा جی. अला باب में, फा अला में आ باب रहा है کے ना, اندر بھی آتی तो हाँ, जो आ रहा है ना ये वाला, जो शुरू में आते हैं वो बसली होते हैं, ये तो अलिफ होते हैं. ہے. बाब جی جی. तफा अला में भी अलिफ होता है. शुरू में जो आ रहे हैं ना, वो बाब फाल में असली होगा और बाकी सब में बसली, तीनों में बसली होगा. चार ही बाब हैं जिनमें हमजा आता है. अच्छा, सईदुन जो होता है ना, हंटेड वाइल्ड एनिमल, ये तो आपको पता है, कुरान شکار کو सईद, بولتے हाँ, ہیں نا. शिकार. कौनुन, काना यकूनुन से कौनुन मस्तर है, कौनन भी कह सकते हैं. ठीक है, कौनुन भी कह सकते हैं. अच्छा, उसके बाद راسب रासिबुन, रासिबून फेल होने वाले. अच्छा, काफी है, इतने ही रहने देते हैं, फिर ये थोड़ा सा आगे पॉइंट्स रिमेंबर काफी हैं. आई थिंक इनको एक दफा दोहराएंगे और फिर हमारी सारी चीजें और एक दफा कवर हो जाएंगी. जितनी हमने ग्रामर पढ़ी है वो सब इसके अंदर है. उर्दू की बुक को भी कंसल्ट करें और इसको भी पढ़ें, दोनों को. इसको मैं पढ़ा दूंगी, उर्दू की बुक आप पढ़ लेना. جی ये सारा जितना आज मैंने बताया ना, جی अलिफ लाम लगने से ये क्या हो जाता है, फिर अन्नवादी हो जाएगा. असल में ये नादी युन है, या गिरा के नादिन बना दिया. नादिन जो है ना, ये आपका नादी युन से बना हुआ है, और ये वाला जो है ये नवादी युन से बना हुआ है. ठीक है. ये नादी युन था, जैसे कादी युन होता है, नादिर बन गया. ये वाहिद है और ये जमा है, ये नवादी युन से बना. लैलतुन, लयालिन, अगर ये मुअन्नस है ना तो ये भी मुअन्नस होगा. सही है. जारियतुन मुअन्नस है तो जवारिन भी मुअन्नस ही होगा, जाहिर है, लड़कियां मुअन्नस ही होगा. अब ये नस्बी हालत में देखें, यहाँ पे जबर आ रही है. ये या जो है ना, ये जबर को गवारा कर लेती है अपने ऊपर, गवारा कर लेती है. लेकिन पसंदीदा इसकी जो है ना, उसको यही होता है कि इसके ऊपर कुछ ना आए, ना पेश हो ना जेर हो, तो फिर वो हम साकिन कर देते हैं. नस्बी हालत में जबर ले लेती है, ये इतना करम कर देती है हमारे ऊपर. باجی चले لیو फिर کرنے لگے. इसको क्या बोला आपने, इसको फिर मैं पढ़ाऊँ میں یہ नेक्स्ट کہہ رہی टाइम. تھی جی انشاءاللہ. इसको पढ़ेंगे क्योंकि पुख्ता तभी होगा जब एक दफा और करेंगे. جی कोई بالکل मकसद بالکل. होता है ना हर चीज का, तो ये वाला हमने किया है आज, वर्ड्स मीनिंग. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک चलें, اللہ خیرن کثیرا. बस इनको ये सीधा रिपीट करेंगे, कुछ इधर से लेके कुछ इधर से लेके पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह. आपको यहाँ से निकालते निकालते आपको कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी, सब पुख्ता होगा. जितना हम रिपीट कर रहे हैं ना इन चीजों को, الحمدللہ الحمدللہ. तो इनको इंशाल्लाह थोड़ा आहिस्ता चलेंगे तो चीजें और ज्यादा अच्छा समझ में आएंगी. ठीक है, ओके. بالکل. آج اجوف بہت اچھے سے میں نے کیا. میں اس کی ایگزامپلس کروں گی کافی ساری نا, تاکہ हाँ, مجھے اجوف پکا अजवफ ہو جائے. याई भी होता है. देखिए, हर एक की दो किस्में होती हैं.
مثال آپ نے جی سمجھ لیا مثال کیا ہوتا ہے، فا کلمے میں حرف علت آتا ہے، واو یا اجوف میں یہ ہاں ہوتا ہے کہ مڈل کلمے میں واو یا دو ہی لیٹر ہیں، اس کے بعد آپ کا جی ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ لام کلمے میں۔ ہاں، اب یہ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مثال کی بھی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، اجوف کی دو قسمیں ہوتی ہیں اجوف کی بھی دو اور اور ناقص۔ ناقص کی بھی دو، کون سی دو قسمیں ہوتی ہیں؟ واو ایک اور تا۔ واوی ہوتا ہے ایک ایک یائی ہوتا ہے۔ بس یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، مثال کی دو قسمیں جی پوچھی جائیں تو یہ بتا دینی ہے، ناقص کی پوچھی جائیں، جی اجوف کی پوچھی جائیں۔ جب یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں تو پھر آگے بڑھیں گے نا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہاں، انشاءاللہ۔ پھر ان کے دو ہی رول ہیں جو آپ اجوف پڑھ رہے ہیں، اس کے دو رول میں نے آج دو سکھا دیے نا آپ کو، جی ٹھیک ہے؟ جو مزید جی فی کے ابواب میں ہوں گے تو دونوں میں کمپلیٹ پروسیجر ہوگا، دو پروسیجر ہوں گے جو آپ کے مزید فی کے ہوں گے، جیسے اقامہ یقیمو ہم نے پڑھا نا، تو اقوامہ میں بھی جی ہم نے کیا، لیکن جب ثلاثی مجرد میں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں ہوتا، اس میں آپ نے حرف علت متحرک دیکھنا ہے، اجوف آ رہا ہے یا اجوف جائی ہے یا ناقص، جو بھی آ رہا ہے وہ آ رہی ہے، صحیح یا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ متحرک اور پیچھے زبر ہے تو آپ نے الف میں چینج کر دینا۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے مطابق حرکت بھی چینج کرنی پڑتی ہے، چینج کرنی پڑتی ہے، مزید فی میں صحیح اقامہ دونوں میں فرق دیکھ لیں، دونوں اجوف ہی ہیں، صحیح ایک کالا ہے، اب صحیح۔ قوالا سے کیسے بنایا آپ نے، اس میں کوئی زیادہ تو کچھ نہیں کیا نا، آپ نے حرف علت متحرک تھا، ہوں با آ میں کیسے بنایا اس کی مثال دے دی، با یا ہوں، آ تھا تو یا جو تھا متحرک تھا پیچھے زبر تھی، تو یہ تو آسان تھا نا۔ اسی جی طرح آسان جب تھا۔ اس کے مظاہرے میں گئے تو اس کے مظاہرے میں ہمیں ایک ہی پروسیجر کرنا پڑا، حرکت ٹرانسفر کرنے کا نا، مزید فی میں ہمیں ڈبل ڈبل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ہے پہلا جی صیغہ بھی آپ نے بنایا ہے، مضارع کا بھی اور ماضی کا بھی۔ ابھی جو اگلی جو جی ہماری آتی ہے نا، وہ جو چینجنگ آتی ہے وہ آتی ہے نون نسواں پہ، چھٹے کلمے جی پہ، وہ ہم انشاءاللہ چھٹے نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ کاولنا جی جو بات بنتا ہے نا، کولنا سے کالنا بنتا ہے اور پھر اس کو ہم بناتے جی ہیں، تو وہ میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سکھا دوں، وہ بھی مشکل نہیں، آسان ہے، میں کیا ہوا ہے ہم نے آلریڈی بکس میں کیا ہوا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم کیا تھا نا، تو اب اتنی چیزیں نئی نئی پڑھ کے وہ ختم ہو گیا ہمارے ذہن سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دوبارہ جی ریوائز کریں انشاءاللہ۔ اوکے، انشاءاللہ۔ اللہ ٹھیک، حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔